सुप्रभात दर्शक बंधु आज सेप्टेम्बर 24 तारिख बुधवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। पंचायत प्रतिनिधि क्षमता संकुचित निष्पत्ति विरोध रे गर्जिला बीजेडी लोअर पीएमजी रे पुलिस सह धस्ताधस्ती। पंचायत प्रतिनिधि आर्थिक क्षमता संकुचित निष्पत्ति विरोध में पंचायत प्रतिनिधि साथी नहीं विधानसभा घेराऊ उद्यम करथिला बीजेडी। बैरिकेड भांगी पाणीमाड़ खाइथिले नेता और कर्मी। अन्यपटे आज नारी सुरक्षा को नहीं लोअर पीएमजी रे गर्जिब कांग्रेस। अस्तित्व बंचाइबाकू पॉलिटिकल स्टंट कही कटाक्ष करिछि बीजेपी। तेबे पंचायत प्रतिनिधि आर्थिक क्षमता संकुचित निष्पत्ति को तुरंत प्रत्याहार दाबी रे लोअर पीएमजी रे रणहुंकार देइथिला बीजेडी। प्रत्येक पंचायत प्रतिनिधि छामुआ संगठक दलीय नेता और कर्मी को एकाठी करी बीजेपी सरकार को निशाना करथिले दलर तुंग नेता। तेबे नेतांको भाषण सरू सरू कर्मी देखाइथिले एक्शन। गोटे परे गोटे बैरिकेड भांगी आग को बढ़िथिले आउ शेष बैरिकेड निकट रे पुलिस सह होइथिला धस्ताधस्ती। आंदोलनकारी जेपरी आग को न बढ़िबे सेथिपई अपर पक्षरु होइथिला पाड़ीमाड़। हेले ए लड़ाई जारी रहिबो बोली कहिथिले बीजेडी नेता माने। तेबे सारा संकट कलाबजारी समवाय समिति रे दुर्नीति को नहीं आंदोलन को ओह्लाइछि कांग्रेस कृषक मोर्चा। डबल इंजिन सरकार रे चाषी कलबल हेउथबा कहि टार्गेट करिछि कांग्रेस। विरोधी प्रतिवाद को नहीं कड़ा काउंटर करिछि शासक बीजेपी। बीजेडी लोअर पीएमजी रे शक्ति प्रदर्शन करथिबा बेले आज कांग्रेस नारी सुरक्षा को नहीं करिबो विधानसभा घेराऊ। सरिला महाप्रभुंको रत्न अलंकार स्थानांतर। रत्न भंडार को महाप्रभुंको अलंकार स्थानांतर प्रक्रिया शेष होइछि। राज्य सरकार मार्गदर्शिका अनुसार अलंकार स्थानांतर प्रक्रिया होइथिला। परिचालना कमिटीर परामर्श अनुसार होइथिला स्थानांतर। सकाळ 10:55 रे बाहर रत्न भंडार ताला खोला थिला। 12टी आलमीरा को भीतर भंडार को नियागला। मजिस्ट्रेट उपस्थिति रे खोला हला एवं बंद करागला। तेबे सकाळ 10:55 रे प्रवेश 2:55 रे शेष हैला स्थानांतर प्रक्रिया। 4 घंटा पर्यंत रत्न अलंकार स्थानांतर होइथिला। अलंकार गणति मणति पई राज्य सरकार निर्देश को अपेक्षा रही। एसओपी अनुसार समस्त अलंकार स्थानांतर प्रक्रियार वीडियोग्राफी होइछि। तेबे भीतर रत्न भंडार बंद परे 2टी जाक चाबी जिला ट्रेजेरी रे जमा होइछि। बाहर रत्न भंडार चाबी परंपरा मुताबक गजपति प्रतिनिधि श्रीमंदिर प्रशासन भंडार मेकापंक पाखरे रहइबो। आगे आगे महिला पछे पछे पुलिस। निशा विरोधी अभियान रे महिला सामिल। आगे आगे महिला पछे पछे पुलिस। घन घन चढ़ाऊ ड्रग्स बेपारी को धरने को पुलिस सह हाथ मिलाई महिला। एपटे महिला को एक्शन मोड रे देखि ड्रग्स बेपारी चंपट। जो घरे ड्रग्स कारबार हेउछि पुलिस को सेठाकु नेइछंती निजे महिला माने। निज अंचल रे चलितबा ड्रग्स कारबार विरोध रे कड़ा संघर्ष करुछंती एही महिला। ए दृश्य होछि संबलपुर धनुपाली थाना सुनापाली अंचलर। स्थानीय मुस्लिम संप्रदायर महिला माने मिसे ड्रग्स बेपारी घरे करुछंती रेड। निशा बेपारी उत्पात रे अतिष्ठ होई रास्ता को ओह्लाइछंती एही महिला माने। ए महिलांको सह मिसी प्राय 12टी घरे रेड करितला धनुपाली पुलिस। गोटे मास मध्य 9 जन ब्राउन सुगार बेपारी को बांधिची संबलपुर पुलिस। आउ एबे सुनापाली अंचलरू ब्राउन सुगार बेपारी और किंगपिन को बांधिबाकू घन घन रेड करुछि। तेबे पुलिस रो रेड पूर्वरु किछि बेपारी चंपट मारिथिबा बेले खूब शीघ्र पूरा रैकेट को धरिबु बोली कहिसंती अतिरिक्त एसपी। निशा विरोध रे महिलांको ए लढेई धनुपाली थाना अंचल रे ड्रग्स कारबार रो मूलोत्पाटन पई सहायक हेबो। सुंदरगढ़ पई जंत्रणा कल कारखाना पाउंस प्रदूषण रे अस्तव्यस्त जनजीवन। सुंदरगढ़ जिलार चिंता बढ़ाऊछि पाउंस गुंड। दिन में नुहे राति अवधि सहर भितर रास्ता होउछि पाउंस गुंड अनलोडिंग। जहाकु नहीं सुंदरगढ़वासी भितर देखा मिली तीव्र प्रतिक्रिया। विभिन्न पावर प्लांट रे कोयला जलिबा परे केमिकल युक्त पाउंस बाहर ताकू केउठी केमिति पकाजिब ताकू नहीं रही सरकार गाइडलाइन। जनबसतरू बहु दूर रे पाउंस गुंड पकाइबाकू नियम रही। हेले सुंदरगढ़ सहर रे एसबु नियम को बेखातिर करि चलिछि पाउंस डंपिंग। सहर और आखपाख अंचल रास्ताकड़ और चाष जमी पाउंस गुंड पड़ुवा अभियोग होइछि। तेबे सुंदरगढ़ एनटीपीसी दर्लीपाली आस पंड्रु
ପାଉଁଶ ବାହାରି ଯାଜପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାମ ପାଇଁ ଯିବା କଥା। ହେଲେ ରାତି ଅଧରେ ଗାଡ଼ିରୁ ଜିପିଏସ୍ ମେସିନ୍ କାଢ଼ି ପାଉଁଶ ଗୁଣ୍ଡକୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହର ଓ ଆଖପାଖରେ ପକାଇ ମାଫିଆ ଫେରାର ମାରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେବେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ପାଉଁଶ ବେପାର ବାବଦରେ ଜାଣିପାରୁନି ପ୍ରଶାସନ। ମାଫିଆଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସୁରକ୍ଷା? ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦା। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ବାଟମାରଣା ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସେହି ଅର୍ଥକୁ ସରକାରୀ ବାବୁ ଚଳି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ ଚିଲିକାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସବସିଡି ଟଙ୍କା ହଡପ ନେଇ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଚିଲିକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା, ଜାଲ, ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଓ ମେସିନ୍ ଯୋଗାଣରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଯଥାକ୍ରମରେ 60 ଓ 40% ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର କେତେକ ଅଧିକାରୀ, ଦଲାଲ ଓ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମିଳିମିଶି ସବସିଡିର ହିଂସ ଭାଗ ଲୁଟି ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବାଲୁଗାଁ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାଳୁପଡ଼ା ଘାଟ, ବାଲୁଗାଁ, ରମ୍ଭା ଓ ସାତପଡ଼ାକୁ ନେଇ 4ଟି ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି। ଏହି ୟୁନିଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ସରକାରୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ 7ଟି ଡଙ୍ଗା ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନାରେ 2,53,000 ଟଙ୍କା ରିହାତି ମିଳୁଛି। ହେଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ 1,80,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଡଙ୍ଗା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ 4,50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ 80ରୁ 90,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। 27ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 27 ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିବେ ମୋଦି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତେବେ 27 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିବେ ବୋଲି ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା 5 ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଚେତାବନୀ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଉମରକୋଟ ସହର। ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଛି। କିଛି ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ପଶିଥିବାରୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ଘରର ଆବାସପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉମରକୋଟ ସହରର ଶିବାଜୀନଗର, ଗୁଲିପାଟଣାର ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ କଲୋନୀ, DNKରେ ଥିବା ତଳି ଅଞ୍ଚଳର ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଛି। ଦୁର୍ବଳ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଉମରକୋଟ ସହରବାସୀ। ତେବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକ୍ଷରୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ନାଳଗୁଡ଼ିକ ସଫା ହେଉନଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାରମ୍ବାର ଭୂସ୍ଖଳନ ଓ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ଧସି ଘାଇ ହେବା ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ଯାତାୟାତ ରାସ୍ତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଘାଇ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ସୃଷ୍ଟି ପରେ 4 ଚକିଆ ଯାନକୁ ବାରଣ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକର ବଣ୍ଡାଘାଟିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ଝୋଲା ଝରଣାକୁ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏବେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ବଣ୍ଡାଘାଟିର ମୁଦୁଲିପଡ଼ା, ଅଣ୍ଡାହଲ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତର 15,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ବଣ୍ଡାଘାଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି। ଟାରିଫ୍ ଉପରେ ମିଳିବ କି ଖୁସି ଖବର? ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ। ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଟାରିଫ୍ ଉପରେ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ କି? ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଆମେରିକୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଭାଗିତା ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପାର, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ଓ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିରନ୍ତର ସହଯୋଗକୁ ରୁବିଓ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଟାରିଫ୍ ବିବାଦ ଓ H-1B ଭିସା ନୀତିକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାପ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଉଭୟ ନେତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖିବା ଉପରେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ତହସିଲଦାର, ଚାଲିଛି ରେଡ୍। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତହସିଲଦାର ଶିବ ମଲ୍ଲିକ 20,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜମି ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ଅର୍ଡର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ। ତହସିଲଦାର ଶିବ ମଲ୍ଲିକ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ତେବେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର, କ୍ୱାର୍ଟର, ଅଫିସ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। କଟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ, ମାଟିରେ ମିଶିଲା ଦେଶୀ ରନ୍ଧା ମଦ ଭାଟି। ମଦ ଭାଟିରେ ଚାଲିଲା ବୁଲଡୋଜର, ମାଟିରେ ମିଶିଲା ଚୋରା ଦେଶୀ ରନ୍ଧା ମଦ ଭାଟି। ଜବତ ହେଲା କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ କାଠ। କଟକ ତିଗିଡ଼ିଆ ଥାନା ଭିରୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଭାଟି ଛାଡ଼ି ମଦ ମାଫିଆ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିରୁଡ଼ା ଗାଁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଠଗଡ଼ ଡିଏସ୍ପି, ଆଇଆଇସି, ତିଗିରିଆ ଅବକାରୀ ଉପ ଅଧୀକ୍ଷକ, ବନ ବିଭାଗ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ସମେତ ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଗାଁରେ ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ରନ୍ଧା ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଶାସନର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉରେ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟିରେ ଚାଲିଛି ବୁଲଡୋଜର। ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶୀ ମଦମୁକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଦେଶୀ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଘେରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସାର ବୋହି ନେଲେ ଚାଷୀ। ସାର ବୋହି ନେଲେ ଚାଷୀ। ସାର ଅଭାବ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଚାଷୀ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଘେରି ସାର ବସ୍ତା ବୋହି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରୁ। ସାର ପାଇଁ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମଉଳାଭଣଜା ଛକରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ମଉଳାଭଣଜା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ସାର ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଚାଷୀ। ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ ସାର ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରୋକ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ। ଫଳରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାୟଗଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର 450 ବସ୍ତା ସାର ନେବାକୁ 1000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଥିଲେ ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଆସିକାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାତିରୁ ଚାଷୀ ସାର ବସ୍ତାଏ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ନଜର ରହିଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାରୁ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଏପରି ସାର ପାଇଁ ଚାଷୀ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ନଜର ରହିଛି। ତଥାପି ଏହାର ସମାଧାନ କରୁନି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଦୁର୍ନୀତି ପୋଲ ଖୋଲିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାର ବଦଳିଲା ହେଲେ ଦୁର୍ନୀତି କମିଲାନି। ପୁରୁଣାରେ ଯାହା ହେଉଥିଲା ନୂଆରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଗିଦ ପରେ ବି ସ୍ଥିତି ଯଥାପୂର୍ବଂ ତଥାପରମ୍ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଚିଠି ଲେଖି ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବାବୁଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭାଗ ଦୁର୍ନୀତି ଧରୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିବା ପରି ମନେ ହେଉନି। କାରଣ ସୋମବାର କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପରେ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ସେ କହିଥିଲେ, ଗତ 15 ମାସରେ 4730 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 284 ଅଭିଯୋଗରେ ମାମଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 230 ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ 21ଟି ମାମଲାରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବିଭାଗକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। 133ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। 15 ମାସ ଭିତରେ 349 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 9.55 କୋଟି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ଅଛି 44 କୋଟି 22 ଲକ୍ଷ 95 ହଜାର ଟଙ୍କା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବାବୁଙ୍କଠାରୁ 12 କୋଟି 24 ଲକ୍ଷ 20 ହଜାର ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ 132 କୋଟି 90 ଲକ୍ଷ 94 ହଜାର 223 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହାସହ 15 ମାସରେ 124 ଜଣ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ମୋଟ ଉପରେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଦୁର୍ନୀତି କମିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ବିଧାନସଭାର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି, ସରକାର ଯେତେ ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ହେଲେ ବି ଦୁର୍ନୀତିର ଦାଗ କିନ୍ତୁ ପୋଛି ପାରିନାହାନ୍ତି। 2039 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦି ହିଁ ରହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ରାଜନାଥ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯିଏକି ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ
मोदी को 75 वर्ष हेबा परे से राजनीति रे रहिबे कि नहीं से नहीं चर्चा आरंभ होइतिला, जहाँ उपरे पुनच्छेद पकाइथिले आरएसएस मुख्य मोहन भागवत। से कहिथिले मोदी 75 वर्ष रे अवसर नेबे बोली मु आदौ केबे कहि नाही। आउ एबे राजनाथ मोदी को नै जे बयान दैछन्ते ताहा चर्चार केन्द्रबिंदु पलटिछि। मोदी को नै राजनैतिक बड़ बयान कहिले 2039 पर्यंत मोदी ही रहिबे प्रधानमंत्री, कारण प्रतिकूल परिस्थिति रे निष्पत्ति नेबारे माहिर हेउछन्ती मोदी। मोदी नेतृत्व में शक्तिशाली होउछि भारत, देश विकास को नुआ दिग देछि मोदी नेतृत्व। तेबे 2014 रु लगातार देशर प्रधानमंत्री रहिछन्ती मोदी। आउ प्रतिथर से नेउथुवा निष्पत्ति को नै चर्चा चले। नोटबंदी ठारू आरंभ करी पीएम जनधन योजना, धारा 370 उच्छेद, बालकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, पहलगाम प्रतिशोध, जीएसटी और ट्रिपल तलाक सह विदेश नीति को नहीं सबुबले चर्चा रही मोदी। खाली एतिक नुहे बरं मोदी नेतृत्व में बीजेपी गोटे पर गोटे राज्य में भी सरकार गठन करिबारे सफल होछि। सेथिलागी मोदी को पूरा देश प्रशंसा करुछि। ठीक सेहीपरि राजनाथ कहते मोदी दूरदृष्टि संपन्न निष्पत्ति और बीजेपी को देइथिबा दिग्दर्शन प्रशंसायोग्य। भारतीय एयरस्पेस रे पाकिस्तान विमान को नो एंट्री 6 मास परे पुणी प्रतिबंधक अवधि बढ़ाइला भारत तरफरु पाकिस्तान एयरलाइंस एवं विमान को भारतीय एयरस्पेस रे प्रवेश उपरे लागिथिबा प्रतिबंधक अवधि पुणी वृद्धि करिछि। एही प्रतिबंधक अवधि आगामी अक्टोबर 2025 पर्यंत जारी रहिबो। भारतर बेसामरिक विमान चलाचल विभाग तरफरु एने नोटिस जारी करा जायछि। प्रथमे पाकिस्तान तार एयरस्पेस को भारतीय विमान और एयरलाइंस पई बंद कर देथिला। भारत और पाकिस्तान लगातार भावे 6 मास एवं उभयଙ୍କ पई एयरस्पेस बंद करिसंती। कही रखु कि पहलगाम आतंकवादी आक्रमण पर उभय देश मध्य संपर्क खराब होबारे लागिछि। एप्रिल 24 तारिख में प्रथमे पाकिस्तान भारत पई तार एयरस्पेस बंद करने निष्पत्ति नेथिला। भारत भी यार जवाब रे पाकिस्तान विमान पई भारतर एयरस्पेस बंद करथिला। सेबेठारु उभय देश प्रतिमास रे एक नोटिस जारी करी एयरस्पेस बंद अवधि को वृद्धि करिबारे लागिछन्ती। भारतीयों पई आश्वस्तिकर खबर देबे ट्रम्प। H1B वीजा रे नियम हेबो कोहळ। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प H1B वीजा पई फी वृद्धि करी समस्त को आश्चर्य करिसेंती, किंतु या सहित जड़ित नियम रे परिवर्तन हेबार खबर सामना आछि। ब्लूमबर्ग एक रिपोर्ट अनुसार ट्रम्प प्रशासन डाक्तरंको पई H1B वीजा फी छाड़ करिवे। तेबे वर्तमान एही फी $100 रखा जायछि, किंतु डाक्तरन को आश्वस्ति मिल पारे। ट्रम्प सेप्टेम्बर 19 रे एक नूतन आईन रे स्वाक्षर करबा परे एही खबर सामना आछि। ट्रम्प को घोषणा भारतर आईटी क्षेत्र में हईचई सृष्टि करिछि। भारत H1B वीजार सर्वाधिक व्यवहारकारी। मायो क्लिनिक, क्लिनिक एवं सेंट जूड हॉस्पिटल समेत प्रमुख हॉस्पिटल गुड़िक H1B वीजा उपरे निर्भर करती। रिपोर्ट अनुसार मायोगरे 300 रु अधिक अनुमोदित वीजा अछि, तेणु यह उपरे आधार करी भारतीय डाक्तर मानकु वीजा फ्री छाड़ मिल पारे। नियुक्ति परीक्षा परिचालना पई एसओपी आनिले सरकार कहिले परिकिछि। एणिकी नियुक्ति परीक्षा रे कोनोसी त्रुटि किंबा विच्युति को कराजिबनी बरदास्त। नियुक्ति परीक्षा परिचालना पई सरकार आनिले एसओपी। प्रशासनिक नियंत्रण रे नियुक्ति परीक्षा किंबा जेकोनोसी प्रतियोगितामूलक परीक्षा परिचालना करबा समय एसओपी कड़ाकड़ी पालन पई निर्देश दिया जायछि। एने समस्त विभाग रो मुख्य समस्त जिलापालंकु साधारण प्रशासन एवं साधारण अभियोग विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिवंक चिठी लिखा जायछि। आगामी दिन में राज्य सरकार विभिन्न विभाग रे प्रतियोगितामूलक परीक्षा माध्यम 1.5 लाख रु अधिक खाली पदवी पूरण करा। विभिन्न नियुक्ति संस्था एपरी परीक्षा परिचालन भिन्न भिन्न प्रक्रिया अनुसरण करती, जहाँ प्रायतः प्रक्रिया रे त्रुटि संपर्क में अभियोग आनी थाए। सरकार प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे अनियमितता प्रति शून्य सहनशीलता नीति ग्रहण करिसेंती। परीक्षा परिचालन रे अधिक स्वच्छता एवं सुरक्षित परिवेश रे आयोजन करने को निर्देश दैछंती। विधानसभा रे नगर उन्नयन मंत्री स्पष्टोक्ति रद्द होइनाही कटक भुवनेश्वर मेट्रो प्रकल्प। राजधानीवासी मेट्रो प्रकल्प स्वप्न को पुणी उज्जीवित करिसेंती नगर उन्नयन मंत्री। विधानसभा एक लिखित प्रश्नर उत्तर दे नगर उन्नयन मंत्री कृष्ण महापात्र कहिसेंती कि कटक भुवनेश्वर मेट्रो प्रकल्प रद्द होइनाही। एही प्रकल्प एबे राज्य सरकार परीक्षाधीन रही। एथिपाई आंत मंत्रिस्तरीय कमिटी गठन करा जायछि। कमिटीर रिपोर्ट और सुपारिश प्राप्त हेबा परे सरकार आगामी दिन में अंतिम सिद्धांत नेबे। एही मेट्रो प्रकल्प पई एपर्यंत मोट
277.36 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ 2024 ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖ ପରେ 252.05 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସିଏଜି ପ୍ରଶଂସା 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜସ୍ୱ ବଳକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସିଏଜି ପ୍ରଶଂସା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିଏଜି ରାଜ୍ୟ ଫାଇନାନ୍ସ ଉପରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜସ୍ୱ ବଳକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ବଳକା 19,456 କୋଟି ଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତାଲିକାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜସ୍ୱ ବଳକା 37,263 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେପରି ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଜରାଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି। ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେ 2022-23ରେ 16ଟି ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ଏବଂ 12ଟି ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଥିଲେ। ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଗୋଆ। କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ପୁଣି ଅଘଟଣ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଖସିଲା ପଥର। କନ୍ଧମାଳ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ପୁଣି ଅଘଟଣ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଖସିଲା ପଥର। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ପାହାଡ଼ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ମରାମତି କାମ ଧୋଇଯାଇଛି। ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପଥର, ବାଲି ଓ ଗୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପୂରା ଧୋଇଯାଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା। ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ପୋଲିସର ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଘଟଣା, ଏସ୍ପି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁ ନିଲମ୍ବିତ। କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ପରିସରରେ ପୋଲିସର ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏସ୍ପି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ଗୋଡ଼ା ଏବଂ କନେଷ୍ଟବଳ କମଳ ଲୋଚନ ମାଝୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ରସାନନ୍ଦ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଥାନା ଭିତରେ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। 2 ଦିନ ତଳେ ବାଇକ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ରସାନନ୍ଦକୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲା। ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂ। ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ କରାଯିବ ପଚରାଉଚରା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂ ଇଡି ଅଫିସରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ 1xBet ସହ ଜଡ଼ିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ସୋମବାର ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରୋବିନ୍ ଉଥାପାଙ୍କୁ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରି ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ଇଡିର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରୋବିନ୍ ଉଥାପା ସକାଳ ପ୍ରାୟ 11ଟାରେ ଏଜେନ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟାରେ ସେଠାରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଏଜେନ୍ସି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାୟନା, ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିସାରିଛି। ଏଥିସହ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ଟିଏମ୍ସିର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମିମି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗୀୟ ଅଭିନେତା ଅଙ୍କୁଶ ହାଜରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଇଡି ଏହି ମାମଲାରେ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂ ଏବଂ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ରମରେ ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କୁ ଇଡି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ଏହାପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24ରେ ଅଭିନେତା ସୋନୁ ସୁଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଡି ପଚରାଉଚରା କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିନି କି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା? ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ଖୋଲି ଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରାର ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରି ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ନୂତନ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରି ସିଧାସଳଖ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଇବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 2,000 ଟଙ୍କା, ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା।
पीएम किसान रो 20तम किस्ती अगस्त 2 तारिख में चाषी खाता को आसी सारी बेले एवं 21तम किस्ती को नहीं चर्चा जोर धरी। तेबे पीएम किसान रो 21तम किस्ती खूब शीघ्र चाषी खाता को आसवाक जाने जातीय गणमाध्यम खबर प्रकाश पाई। तेबे जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार नवेम्बर रु डिसेम्बर मास मध्य चाषी खाता को आसीपारे पीएम किसान रो 21तम किस्ती टंका, किंतु एने सरकार पक्षर एजावत कौन विज्ञप्ति प्रकाश पाई नाही। तेबे सरकार वर्ष को 6000 टंका चाषी खाता को पठाउछंती। प्रति किस्ती 2000 टंका लेखाएं चाषी खाता को आसुछि। भिडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनको धन्यवाद। जदि आपण माने पर्यंत वीडियो को लाइक करनांती ताले वीडियोटी को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। एथि सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन को प्रेस करंतु।